परमात्मा की असी बंदगी करांगे ही करांगे। कहते जे सुख देह तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। कहते फिर जे भला दुख भी आउणगे तां भी उस रब नूं ही ध्यावांगे, ते जे सुख भी होणगे तां भी सुखां दे विच भी उस परमात्मा नूं ही चेते करांगे, ते दुखां दे विच भी जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कहते सच्चे पातशाह जे तू मैनू भुखा रखे तां भी इस भुख नूं मैं रज्जिया वांगू महसूस करांगा, मैं दुख विच भी सुख ही मनावांगा। कहते तेरी ये मेहर जरूर हो जाए कि मैनू तेरा दर्शन हो जाए। बस जदों परमात्मा के दर्शन हो गए फिर गुरु महाराज जी फरमाउंदे हन, कहते बंदा सुखां दे विच भी उस रब नूं ध्याउंदा है ते दुखां दे विच भी उहनूं ध्याउंदा है। जे रज्जिया है तां भी ध्याउंदा है, जे भुखा है तां भी ध्याउंदा है। कहते जिन्हां नूं परमात्मा दी दात मिल जाती है, गुरु महाराज जी तां ही फरमाउंदे हन, कहते कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कहते जे कोई मैनू उस रब दे नाल मिला दवे, क्योंकि वह किरपा कर दिंदा है, फिर बंदा दुखां दे विच भी सुख मनाउंदा है ते दुखां दे विच भी खुश रहिंदा है ते सुखां दे विच भी वधिया रहिंदा है। ते गुरु महाराज जी कहते जिहड़ा मैनू इहो जे परमात्मा दे नाल मिला दवे, जिहदे नाम दे विच इतनी वधिया पावर है, ते कहते मैं उहदे अगे अपने आप नूं वेच दवां। ये किरपा उस मनुख ते हुंदी है जिहड़ा रब दे नाल जुड़ जांदा है, फिर सुखां दे विच भी ध्याउंदा है ते दुखां दे विच भी उहनूं ध्याउंदा है। जे रज्जिया है तां भी ध्याउंदा है ते भुखा है तां भी उहदा शुक्र मनाउंदा है। जिहड़ा परमात्मा तो टुटिया है, मनमुख है, वो परमात्मा नूं उलांभे दिंदा है, वो परमात्मा नूं उलांभे दिंदा है। ते परमात्मा तू मेरे लिए चंगा नहीं कीता, पर अज तू दुख देता, उस परमात्मा नूं लांभे। कल नूं सुख सी तां उहदा शुक्र। साडे मन दे विच उदों ही शुक्र निकलदा है जदों असीं साडे लिए कुछ चंगा हुंदा है, ते नहीं तां असीं कहिंदे ही नहीं कि परमात्मा तेरा शुक्र। कहंदे ये किरपा उन्हां ते हुंदी है जिहड़े रब दे नाल जुड़ गए, जिन्हां नूं रब दी समझ आ गई, जिहड़े हुक्म दे विच चलना सिख गए। कहते फिर सुखां दे विच भी उस तरह की, दुखां दे विच भी उस तरह की, मन दे अंदर आनंद आ जाएगा। वो कोई फकीर तुरिया जावे जिहदे ते रहमत हुंदी है, जिहड़ा बंदा दुखां दे विच भी परमात्मा दा शुक्र करदा है ते सुखां दे विच भी, वो परमात्मा दे भगत किहो जिहे हुंदे हन, क्योंकि परमात्मा अपने सेवकां लई कदे माड़ा नहीं करदा, वो चंगा ही करदा है। जिहड़ा बंदा उहनूं प्यार दे नाल ध्याउंदा है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਜੀ ਸੱਟ, ਪੈਰ ਇਹਦਾ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ घर दे विच डेरा लाइए, रात कट लगी। उत्थे पिंड सी, पिंड दे विच गए ते पहला दरवाजा खड़काया भी ठंड कटनी है, नहीं तो सारी रात ठंड दे नाल बीमार हो जाएंगे। पहला दरवाजा खड़काया उस पिंड दे विच जाके ते दरवाजा खुलिया नहीं ते जिहड़ा वो फकीर है वो कहंदा कि परमात्मा शुक्र तेरा, धन्नवाद तेरा, शुक्र। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਲੈ
ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਲਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਦਵਾ ਦਵ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਐਦੂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਖੋਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਂਭਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਦੂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਖਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹੋ ਨਾ ਕੀ ਥੋੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਆਏ, ਡਾਕੂ ਆਏ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣੋਂ ਵੱਜ ਗਈ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਆਜੂ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਰਗੜਾਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਵੇਗਾ।